एडवोकेट भूदेव महानंदियार अभिवादन स्वीकार करंतु। आपण मैंने देखुं भॉइस ऑफ पीपल, भॉइस ऑफ बहुजन। वर्तमान पर्यंत आपण जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना दयापूर्वक सब्सक्राइब करंतु एवं आपणकर इतिहास जो इतिहास रे आज आपण को नीच करा जायछि, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को कि प्रकार भाव में नीच करा जायछि से विषय जानिबा पाई प्रमाण सह पेज और पृष्ठा सह मु आपण मान को कहबा पाई सम्मुखरे आसीछि एडवोकेट भूदेव महानंदिया। यह बिल्कुल तथ्ययुक्त सह मु आपण मान को आगे वर्णना करुछि। भारतर सबुठारु ज्ञानी व्यक्ति विद्वान पीएचडी होल्डर फॉरेन रे 7-7 पीएचडी और 32 डिग्री होल्डर कर पुस्तक को अनुध्यान पर जना जाउछि जे जाति व्यवस्था कौन। प्रश्न उनकी मारे जाति व्यवस्था मनुष्यकृत ना भगवान द्वारा सृष्टि होइछि। फर्स्ट प्रश्न, जाति व्यवस्था पाई प्लाटो कौन कहूथिले? ग्रीक कहीं उन्नत राष्ट्र रूपे परिणत हैला, रोम कहीं विकसित हैला एवं वर्तमान भी अनेक राष्ट्र अर्थनीति क्षेत्र रे, विज्ञान क्षेत्र रे, धन दौलत रे उन्नत कहीं से राष्ट्र मानकरे भारत परी लगभग 7000 जाति उपजाति अच्छी कि भारत रे मनुवादी कहीं ऋग्वेद और पुरुष सूक्त को एते इम्पोर्टेंस दउछि कहीं अद्वितीय बोली कहबार तात्पर्य कौन? पृथ्वीर कौनसी देश जाति व्यवस्था को पसंद करे नहीं वो पृथ्वीर कौनसी भद्र समाज जाति व्यवस्था को पसंद करे नहीं। जो समाज जाति व्यवस्था को पसंद करे से समाज बर्बाद हुए। जोटा कि उग्र जातीयतावाद आसे। उदाहरण स्वरूप 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मन हिटलर द्वारा प्रयोग करा जाइथिबा उग्र जातीयतावाद आर्यन थ्योरी आज कहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समाज लोक अर्थनीति वंचित, शिक्षा वंचित, राजनीति वंचित एवं जुडिशियरी भी स्थान नहीं कहीं कौ कारण सकाशे स्वाधीनतार 75-77 वर्ष बीती जाइथिले मध्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी श्रेणी समाज को आज भी द्वितीय श्रेणी नागरिक कहा जाउछि कहीं यार सत्यता बाबा साहेब अम्बेडकर तांकर वॉल्यूम 7 पेज 5 और 6 चैप्टर 2 रे क्लियर लिखि दैछन्ति जोटा कि समस्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समाज को अध्ययन करिबार आवश्यकता किंतु अंध भावे नुह वैज्ञानिक युक्ति तर्क सह अध्ययन करिबार आवश्यक। कौन सी जिनस को अंध भावे ग्रहण कले से समाज बा से व्यक्तिर पतन हुए। तथागत बुद्ध कहिथिले तांको शिष्य माननकु जहा बुद्ध कहउछंती ताको ग्रहण करिबा उचित नुह। युक्ति संगत सह निजर विवेक और तर्क सह खड़ा जदि होई पारे नहीं से प्रकार शब्द को केबे ग्रहण करबा उचित नुह। आज मनुवाद सोच करुथिबा लोक, सामंतवाद सोच करुथिबा लोक, उग्र जातीयतावाद को प्रश्रय दौथिबा लोक माने कहीं पुरुष सूक्त को अद्वितीय बोली कहती। ये प्रश्न निश्चित भाव आम मान मनरे आसवा दरकार। बाबा साहेब अम्बेडकर तांको वॉल्यूम 7 पेज 5 और 6 रे क्लियर लिखती ऋग्वेद रे लेखा जाइथिबा पुरुष सूक्त को अद्वितीय मानती मनोवादी माने। कारण
କାରଣ ନା ଏଇଠି ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଆଦର୍ଶ ଅଛି। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି ଏଠି କରାଯାଇଛି ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ। ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ବା ମୁହଁରୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଜନ୍ମ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାହୁରୁ ବା ଛାତିରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଜନ୍ମ କଥା ଲେଖାଗଲା ବେଳେ ବୈଶ୍ୟର ଜନ୍ମ ଜଙ୍ଘରୁ ଜନ୍ମ ଏବଂ ସର୍ବଠୁ ନିଚରେ ପାଦରୁ ଜନ୍ମ ଶୂଦ୍ରକୁ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହାଠୁ ବୋଲି ପବିତ୍ର କାନୁନ ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ତିନୋଟି ସମାଜକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଦେଲାବେଳେ କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକକୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ନ ଦେବା, ତାହା କେବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଯାଇଛି ଯାଦବ ସମାଜର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଥାବାଚକ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ କହି ତାକୁ ମରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନଣ୍ଡା କରି ଅପମାନିତ କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ୍ଲିୟର ହେଉଛି ଯେ ଲଗଭଗ ଯେଉଁ 7,000 ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମନୁ ସଂହିତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଭୃଗ ସଂହିତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆପସ୍ତମ୍ଭ ସଂହିତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏହା ସମାଜରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ମନୁବାଦ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଶୂଦ୍ରର ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ତାର୍କିକ ଚେତନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆକୁ ଏକ ଡିଭାଇନ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଜାତି ପ୍ରଥା ସତରେ ଡିଭାଇନ୍, ସତରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ତର୍କର ସହ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତକୁ ଏକ ଡିଭାଇନ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଋଗ୍ବେଦର ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତକୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମନୁବାଦର ସୋଚ ଲୋକମାନେ ୟାକୁ କହନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍ ଥିଓରି। ସ୍ୱୟଂଭୂ ସ୍ୱର୍ଗର ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ନା ମଣିଷଟିଏ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ଏ ଧରତୀର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କରିଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଋଗ୍ବେଦର ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା? ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭାବିବା ନା ଭଗବାନ କୃତ? ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତାହେଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସମାପ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଡିଭାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି, ତାହେଲେ ଡିଭାଇନ୍ ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କଲା କାହିଁକି? ଆଜି ଡିଭାଇନ୍ ଆକୁ ସମାଧାନ କରୁନି କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜାତି ପ୍ରଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି? ଜାତି ପ୍ରଥା ଆଇନ ସଙ୍ଗତ କି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ଅପମାନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ କି? ତେଣୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର କହନ୍ତି ଜାତି ପ୍ରଥା ଡିଫେକ୍ଟୋ ବା ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଅମାନବୀୟତା।
जहाँ समाज को पंगु करे, समाज को बर्बाद कर दिए, देश आग को जाई पारे नहीं। देश भितरे विकास असंभव हुए। गोटे समाज सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कला बेले आउ गोटे समाज को वंचित रखा जाए शिक्षारू, व्यवसाय, कारीगर कौशल, युद्ध विद्यारू, भौतिक विद्यारू, रसायन शास्त्ररू यदि ताकू वंचित रखा जाए ताहले देश केबे उन्नत हो पारिबो नाही। आपण मान देखुचंती 21st सेंचुरी 22nd सेंचुरी रे युद्ध के प्रकार होछि। वैज्ञानिक वार जहाँ सर्जरिकल स्ट्राइक कह जाए, घरे बसी 3000-4000 किलोमीटर दूर पर्यंत क्षेपणास्त्र प्रयोग करी शत्रु को बर्बाद कर दिया जाउछि। जदि आम डिवाइन तत्व आज रहिबा, भारत को जेकोसी शत्रु भी बर्बाद कर दे पारे। तेणु भारतर मजबूती समस्ते समान वो इक्वालिटी जदि आसी जाए, आज जाति प्रथा द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी सेकेंड क्लास नागरिक जीवन बीतेबा को मजबूर होछंती। समानंकर दैनंदिन इनकम इतने निम्न, दैनंदिन खाद्य भी जोगाड़ करिबार असंभव हो पड़ुछि। आपण चिंता करंतु, पृथ्वीर कौनसी भद्र समाज जाति प्रथा को ग्रहण करे नहीं। जो समाज यह ग्रहण करे से समाज पतन सुनिश्चित। उदाहरण जर्मनी, सेकेंड वर्ल्ड वार 1945, जाति नारे नरसंहार, वो निजे निज देश को बर्बाद करदेले हिटलर। यदि भारत वर्ष रे जाति समाज तुरंत बंद न करा जाए, देशर अर्थनीति व्यवस्था भुशुड़ी पड़िबो, देशर एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हब, 95% लोग जदि बेकार हो जिबे, देश प्रगति हब नहीं। जाति प्रथा कौन पूर्व अच्छी ना किए सृष्टि करिछि, ये प्रश्न पुणी आसे। बाबा साहेब ताको क्लियर कर देइछन्ति, जाति प्रथा पूर्व नहीं। बुद्ध इतिहास को देखा जाए, 28तम बुद्ध पर्यंत, ता पूर्व 27तम बुद्ध, 28तम बुद्ध तथागत बुद्धंक लास्ट बुद्ध पर्यंत भारत रे जाति प्रथा ही नथिला। इतिहास प्रमाण दिए। जोटा हुवेन सान को भारत भ्रमण आंखों देखा हाल, वो फाइहान को आंखों देखा हाल, भारत विवरणी मिले भारत रे जाति व्यवस्था नथिला बा वर्ण व्यवस्था ही नथिला। एते सुंदर देश रे ये पुरुष सूक्त आनिला किए, ऋग्वेद रे पुरुष सूक्त लेखिला किए, आकु संपूर्ण रूपे इम्प्लीमेंट कले किए। यह एक कानून व्यवस्था, समाज को भाग करने व्यवस्था। जदि आम इतिहास को चली जावा, ग्रीक को चली जावा, प्लाटो, अरिस्टोटल एमाने तांक थ्योरी रे केबे भी कास्ट व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था व श्रेणी व्यवस्था को रिसीव करि नाहंती। तेणु ग्रीक पृथ्वी को दिग्दर्शन देला, डेमोक्रेसी जननी है और समग्र विश्व आज डेमोक्रेसी को ग्रहण करुछि। कौनसी भद्र समाज ये अमानवीय आईन, मनीष मनीष भितर भाग करुथिबा आईन, उच्च नीच तैयार करुथिबा आईन को ग्रहण करे नहीं। आज तारीख रे भारत को छाड़देले, भारत आज भी या ग्रहण करुछि। कारण यार परिणाम भयावह थाए। अर्थनैतिक परिवार बर्बाद हो जाए, सामाजिक अशांत आसे,
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଉନ୍ନତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଶର 90-95% ଲୋକକୁ ପଙ୍ଗୁ କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସିର୍ଫ 5% ଲୋକ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଏନ୍ଜୟ କଲାବେଳେ 95% ଲୋକ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଛଟପଟାନ୍ତି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 95% ଲୋକ ଦୁଇ ଓଳା ଆହାର ପାଇଁ ଛଟପଟୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅପମାନରୁ ଘୃଣିତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ, ବ୍ୟବସାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଉଦାହରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଲୋକଟିଏ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିବ ଏବଂ ତା ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖିଦେବ ପାଣ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବା ହାଡ଼ି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବା କଣ୍ଡରା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବା ବାଉରୀ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଧୋବା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, এই ପ୍ରକାର ନାମ ନେଇ ଯଦି ଲେଖିଦେଲା କିମ୍ବା ଲୁଚିକି ବି କଲା, କିଏ ଜାଣି ବି ଦେଲା, ସୁନାର ଥାଳିରେ ବି ଆପଣ ଜଳଖିଆ ଦେଲେ କିଏ ଆସି ଖାଇବେ ନାହିଁ। କେତେ ଖତରନାକ ଇଏ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବେ ବଞ୍ଚିବ? ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ସେ ଭାବେ, ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଭାବେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଇଯାଏ ସେ ଭାବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏ ଚାରି ଜାତିର ସେବା କରିବା, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଅ ଫିଙ୍ଗିବା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବାସନ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜିବା, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଦିହାଡ଼ି ମଜଦୁର କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଶ କେବେ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମାଜର ପତନ, ଦେଶର ପତନ ଓ ପ୍ରଦେଶର ପତନ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ, କୋଟି କୋଟି ଆଭାର ଦେବି। ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଜି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଓବିସିର ପତନର କାରଣ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 7ରେ ରାଇଡିଆଲ ଅଫ୍ ଦ କାଷ୍ଟିଜମରେ ସେ କ୍ଲିୟର ଓପନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଭଦ୍ର ସମାଜ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ, ସଂସ୍କାରକୁ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଦେଖିଦେବା, ରୋମ୍, ଗ୍ରୀକ୍, ଏଥେନ୍ସ ଓ ଭାରତବର୍ଷ ବି ଅପ୍ ଟୁ 8th century AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ କେବେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, ଯେଉଁଟା ୱିନସନ୍ ଓ ଫାଇହାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାସ ହିଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାରର ଜନନୀ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜାତି ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବେ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ତାର ନିଚ ଭାବେ ତାକୁ ଦବାଏ ଓ ଅପମାନ କରେ। ଫଳରେ ଏଠି ଡିଭାଇନ୍ ଥ୍ୟୋରି ଆସେ, ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତିର ଦୁହା ଦିଏ, ଯେଉଁଟା ଫ୍ରାନ୍ସ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରାଜାମାନେ ନିଜକୁ ଡିଭାଇନ୍ ଥ୍ୟୋରି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରେରିତ ଦୂତ କହୁଥିଲେ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିଜକୁ ସର୍ବେସର୍ବା କହୁଥିଲା ଓ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଜନସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଓ ଲୁଇସ୍ 16ଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ। ଭର୍ସାଇଲ୍ ଦୁର୍ଗ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମୁକ୍ତି ହେଲା। ଆଜି ଫ୍ରାନ୍ସ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆଗରେ ରହିଲା ଓ ସମାଜ ଏକତା ଆସିଲା, ସମାଜରେ ଭେଦଭାବ ଦୂର ହେଲା ଓ ସେ ଦେଶ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଓ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ନୁହଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଭାରତୀୟମାନେ ଆଜି ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ଲାଳସାରେ ଭୟଭୀତ। ଖାସ କରିକି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଓବିସି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଲାଳସା ଓ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କତା ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର ହେଇ ନିଜେ ସେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।
ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ହାତକୁ ଟେକି ଦେ ପରାଧୀନ ସୈନିକ ପରି ରହିଯାଏ। ଫଳରେ ସେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଯଦି ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଜ୍ଞାନର ଗରିମା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଜି ସମଗ୍ର ସମାଜ ଜାତିବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ୟୁରୋପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଆମେରିକାରେ କଳା ଓ ଧଳାର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଦାଦା ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଡରେଇ ପାରୁଛି। ଅବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ସମାପ୍ତ କଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ମାନେ ବି ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଓ ନିଜର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଲେ, ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ, ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ କଲେ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓବିସିକୁ ବି ନିଜର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିସାରିଛି। କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ସଂସ୍କାର ରହି ସ୍ୱର୍ଗର ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ଖୋଜି ବୁଲିବା? ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ କେବେ ଆମକୁ ସିଡ଼ି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିବା, ନିଜକୁ ମଜବୁତିର ସଜାଡ଼ି ନ ପାରିବା, କେବେ ବି ଏ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ। ଆଜି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ କରିଛି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କରିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଭାରତ ଆଜି ବି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ଭରସା କରୁଛି ଓ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ये देश परिचालित होଉଛି ଓ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ହିଁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଏ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ତାଙ୍କ ତଳକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ତା ତଳକୁ ବୈଶ୍ୟ, ବୈଶ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତଳେ ସେବା ରହିଲା ଏବଂ ତାର ନିଚ ରହିଲା ଶୂଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଚ। ୟାକୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଗଲା, ୟାକୁ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଗଲା, ସାମାଜିକ ବୈକଟ କରାଗଲା, ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଭେଦଭାବ କରାଗଲା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ନାଁରେ, ଅଲୌକିକ କ୍ଷମତା ନାଁରେ। ତେଣୁ ଏ ସମାଜ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖାଗଲା, ଆର୍ଟିକଲ 17 ଆସିଲା, ଜାତି ପ୍ରଥାର ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ଆର୍ଟିକଲ 14 ଓ 15 ଆସିଲା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଲା, 15 ଓ 16ରେ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଦେଲା। ଫିର ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଜାଗନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଆପଣ କ'ଣ ବାବା ସାହେବକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 7 ଆଜିଠୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 7 ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ କହୁଥିବା କଥାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ସଂସ୍କାରରୁ ଦୂରେ ରଖନ୍ତୁ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଚାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତେବେ ସେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଲଢ଼ୁଆ ହୋଇପାରିବ ଓ ତା ଜୀବନରେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବ ଏବଂ କୌଣସି ଠକରେ ସେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ବି ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ସେ ନିଜେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ବିଚାର, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଚାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାପୂର୍ବକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଜାତିର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।